मैं आप जी का दास डॉक्टर गुरदीप सिंह जगबीर इस वक्त दिल्ली की धरती उत्ते मौजूद हाँ और संगत टेलीविजन के माध्यम राही आप सारिਆਂ आप सारे संगत टेलीविजन सुनने वालिਆਂ मैं दिल ਦੀਆਂ गहराइयां तो सतगुਰਾਂ ਦੀ बख्शी हुई फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस वक्त मेरे नाल जो सिख कौम की एक बहुत ही प्यारी शख्सियत मौजूद है उस दे नाल मैं आप जी की जान पहचान भी करावांगे उन्हां पासों आपां कुछ सवाल जवाब भी करांगे और सवाल जवाब अज दे जिहड़े साडे बेस्ड होणगे उन्हां सिख समस्यावां उपर आधारित जिहड़ियां समस्यावां वक्त वक्त सिर उठदियां रहियां पर उन्हां समस्यावां दा अज तक कोई हल नहीं लभ्या। अपनी जदोजाहत दे विच साडी वो प्यारी शख्सियत जिहदे नाल अज आपां इंटरव्यू करन जा रहे हैं वो किन्नी को सफल होए ने अपने मकसद दे विच उन्हां पासों ही आपां जाणांगे। लेकिन पहलां उस तो पहला एक थोड़ी जी हल्की जी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन उन्होंने बारे जिन्हों का नाम मैं हुणे हुणे लैण जा रहा हाँ और वो नाम किसी भी खास जान पहचान का मोहताज नहीं है। सत्कारयोग मेरे वीर सरदार गुरचरण सिंह जी बब्बर साहब जेडे कि चीफ एडिटर ने यानी कि एडिटर इन चीफ नेशनल डेली न्यूज़पेपर ग्रुप दे और इस तो इलावा आप प्रेजिडेंट हो यानी कि प्रधान हो ऑल इंडिया सिख कॉन्फ्रेंस दे और इस वक्त आप 3 अखबारां दे चीफ एडिटर हो द सिख टाइम्स जो कि इंग्लिश दे विच है और इस तो इलावा कौमी पत्रिका हिंदी दे विच और कौमी पत्रिका ही पंजाबी दे विच भी। एक छोटी जी जान पहचान सी मैं आप जी नूं दसदा चलां कि उन्होंने अपने जीवन काल दे विच जिथे साल 1984 तो लैके सिख कतलेआम दी वो आवाज़ जिस आवाज़ नूं आपां क्या इहो कह सकते हैं कि अज तक साडी वो आवाज़ दबाई गई उस आवाज़ नूं बुलंद रखण दे लई जो उन्होंने कारज किया मेरी जाचे वो कारज बहुत ही शलाघायोग है और इस तो इलावा उस अपने कारज नूं नेपरे चाढ़न दे लई या अपनी आवाज़ नूं बुलंद रखण दे लई या फिर अपनी उस आवाज़ की बुलंदगी दे लई उन्होंने वक्त वक्त सिर समय समय सिर की किया। उन्हां दे विच जिहड़े सब तो महान कारज सन उस दे विच भारत की खास करके हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट आउंदी है जिसनों उन्होंने सीधे ही सवाल जवाब किए और सीधे ही उन्होंने एक चुनौती भरे वो सवाल किए कि सुप्रीम कोर्ट भारत की क्यों चुप है जदों कि इन्ने सिखां दे कतलेआम हो चुके हैं। इस सिखां दे कतलेआम बाबत आप कहोगे कि जिहड़ा साल 1984 दे विच सिख कतलेआम होया है इसकी हुण तक की प्रोग्रेस क्यों नहीं हो सकिया कोई फैसला क्यों रोल दित्तियां गईयां वो विधवावां और कित्थे गईयां वो लाशां और किन्नियां सन वो लाशां और किन्नियां सरकारी पैमाने पर दसियां गईयां एक खास रोचक जान पहचान रहेगी अज दी। मैं दसदा चला कि मेरे वीर बब्बर हुणां ने सब तो पहली एक CD कड्डी जिहड़ी CD मैं इंग्लैंड की धरती उत्ते लैके भी आ रहा अगर किसी साडे सिख चैनल के सुनन वाले नूं दर्शक नूं ये CD चाहिदी होएगी तो मैं ये CD उन्हां नूं प्रोवाइड भी करांगा। उस तो इलावा उन्हां दी एक पुस्तक जिहड़ी कि बहुत ही प्यारी पुस्तक है जिस दे विच सरेआम उन्होंने इस गल का खुलासा किया है कि किन्ने को कतलेआम होए और उस कतलेआम के लिए दोषी कौन है। आप सरेआम और सीधेआम दिल्ली पुलिस नूं इस दे विच दोषी करार इस करके दे रहे हो क्योंकि उपर बैठे उन्हां दे मसीहे उन्हां दे आके भावें उन्हां नूं हुक्म जारी कर रहे सन लेकिन असल दे विच विओंत जिहड़ी बनाई गई जिसनूं कि आपां कहने कि एक ऑर्गेनाइज किया गया सिखां दा कतलेआम वो बब्बर साहब की जुबानी आपां सुनांगे लेकिन उन्हां दे कहण दे मुताबिक दिल्ली पुलिस की ही कारस्तानी सी। एक बुक ये बुक उन्होंने 4 या 5 भाषावां दे विच हुण तक प्रकाशित हो चुकी है हिंदी पंजाबी अंग्रेजी उर्दू और शायद एक अद्धी जुबान दे विच और कई जुबानों दे विच अगों होएगी। लेकिन इस बुक की खासियत यह है कि इस दे विच आपने सरेआम लिखा है कि इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड की ऑर्गेनाइज किया उन्होंने जो सिखां दा कतलेआम सी जो सिखां दी नस्ल कुशी सी और इस दे विच सरेआम आपने 5000 यानी कि 5000 वो सिख जेडे कि कतलेआम होए यानी कि उस तो बाद जिन्नी भी गिनती सी आप हुणे ही कुछ देर बाद सत्कारयोग गुरचरण सिंह साहब को पूछांगे। लेकिन उस तो पहला मैं उन्हां दियां अखबारां बारे एक छोटी जी जान पहचान आप जी नूं दे दियां कि किस किस्म की आवाज़ वो बुलंद कर रहे हैं। आप भी देखो मैं खास करके उन्हां दियां बाकी दी अखबारां दे विचों अंग्रेजी और पंजाबी नूं पिछे छड्ड के हिंदी दे अखबार इस करके आपनूं दिखा रहे हैं क्योंकि हिंदी हिंदुस्तान की कौमी भाषा है और उस भाषा दे विच लोकां नूं खास करके हिंदुस्तानियों नूं दसना कि जे होंद चिल्लड़ दे विच सिखां दा सरेआम कतलेआम होया तो उन्होंने किस किस्म की आवाज़ चुकी है मैं आप जी को दिखाने जा रहा और वो आवाज़ है एक गांव में रहने वाले सभी सिखों को मार डाला। ये हिंदुस्तान की धरती उपर रह के उन्होंने अपनी हिंदी भाषा दे विच ये गल दसनी और उस तो बाद दिल्ली पुलिस ने किया था लाशों का कत्ल।
हुण लाशों का कतल का मतलब की है, आपां ये भी एक बड़ी रोचक जानकारी है। एक कतल हो चुका है, एक लाश बन चुका है कि लाश का भी कतल हो चुका है, हो सकता है, लेकिन हाँ लाश का कतल किया गया, यानी कि सिखां दी लाशां का भी कतल किया गया। किस तरीके दे नाल उह लाशां दा कतल होया, आपां इस गल की जानकारी लवांगे। हुणे हुणे गुरचरण सिंह जी बब्बर हुणां पासों मैं अखबार की कटिंग आप जी नूं दिखा रहा कि सिखां दी उन्हां लाशां दा कतल, यानी कि इस गल नूं दिखाउण दा सिर्फ मेरा मकसद ये सी कि आप घट्टो घट्ट उस गल तो जाणू हो सको कि जिस शख्सियत दे नाल असीं इंटरव्यू करन जा रहे हैं वो शख्सियत खुद कैसी होएगी, किन्ने जिंदा दिल होएगी वो शख्सियत जिन्हों ने साल 1984 तो लैके हुण तक कौम की आवाज़ बुलंद की, और खास करके उस वक्त की जिस वक्त उन्होंने किसी भी सिख कमेटी का, किसी भी सिख श्रोमणी कमेटी का, किसी भी सिख ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी होर सिख संस्था का कोई सहारा नहीं पालिया, कोई उन्होंने पास पुकार नहीं की। एक बंदा लड़िया, नंगे धड़ लड़िया, अपने बलबूते नाल लड़िया, अपने जज्बे नाल लड़िया और अपने परिवार नूं, अपने सारे कार्य व्यवहार नूं पिछे करके लड़िया। ऐसा व्यक्ति है गुरचरण सिंह बब्बर, जिसके बारे आखिरी मैं कौमी पत्रकार की एक कटिंग दिखा रहा कि किवें उन्होंने आवाज़ बुलंद की उस वक्त भी कि एक गांव के सारे सिखों को मार डाला। ये हैडिंग ही अपने आप दे विच एक वेदना विच भरिया होया है, एक करुणा दे विच भरिया होया है। तो उस तो इलावा 10,000 सिखां दे कातल घूम रहे ने सरेआम सड़कों के उपर, यह अपनी अखबार के लिखना एक जरूरतमंद किसी इंसान का ही काम हो सकता है, होर किसी का नहीं। तो मेरे सत्कारयोग वीर गुरचरण सिंह जी बब्बर साहब, सब तो पहला मैं वाहिगुरू की बख्शी आप जी को फतेह अर्ज करता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संगत टेलीविजन के माध्यम राही मैं अज आप जी दे नाल मुखातिब हाँ। 1984 तो मैं अपने सुनने वाले भी दसदा चला कि मैनू इस गल का माण है और फखर भी है कि असी बचपन के साथी हाँ। गुरचरण सिंह बब्बर हुणां ने जिस वक्त सिख कौम की आवाज़ बुलंद की सी, उस वक्त मैनू भी इस गल का माण मिलिया सी दिल्ली दे विच होण दे नाते कि इन्हां ने मैनू भी उस वक्त अपनी बांह समझिया और अपने नाल तोरिया और नाल लैके चले। असी एजिटेशनां भी इकट्ठियां कीतियां, जेलां भी इकट्ठियां कट्टियां, होर भी जिहड़े मुकाम आए उस मुकाम के उत्ते असीं इकट्ठे रहे। लेकिन मैं फिर उस वक्त इंग्लैंड की धरती पर आ गया, मैं कमज़ोर हो गया, लेकिन वो पूरी मजबूती के नाल अपनी लड़ाई लड़ते रहे। गुरचरण सिंह जी बब्बर साहब, संगत टेलीविजन के माध्यम राही मैं आप सबना दा स्वागत करदा। साडा जिहड़ा संगत टेलीविजन है इस वक्त सारी यूरोप की धरती पर सुनिया जाने वाला सब तो मजबूत टेलीविजन चैनल है, उस उत्ते आप जी का स्वागत है। बब्बर साहब, सब तो पहला तो मैं आपको ये सवाल पूछांगा कि आपने ये हैडिंग दिता है कि सिखां दी लाशां दा कतल, एक अपने आप दे विच एक, क्योंकि एक जिंदे जिस्म दा कतल सारिਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ समझ लगती है, तुसीं लाशां दा कतल ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। डॉक्टर साहब, लाशां दा कतल जब मैं लिखिया यह सवाल मैनू बड़े लोगों ने और इंटैलीजेंस एजेंसियां जितनियां ने उन्होंने भी मैंने पूछा कि कत्ल तो हो गया, आप लाशों का कत्ल कह रहे हैं, आप तो लोगों को भड़का रहे हैं, आप तो सिखों को भड़का रहे हैं, ठीक है, लाशों का कत्ल किसने कर दिया? हाँ। मैं दसिया, मैं अपनी सीडी च भी दसिया, अखबार च भी दसिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी दसिया जी। मैं दसिया कि सिखां दा जद कत्ल होया, कत्ल करन वाले ते कत्ल करके चले गए जी, बिल्कुल, सरकार ने हुण तक नहीं पकड़े जी। ए कत्ल वेल प्लान सन। एक गल दूसरी है, कत्ल होने तो बाद लाश दी जिहड़ी जिम्मेदारी है स्टेट दी जिम्मेदारी है, सरकार दी जिम्मेदारी है, मतलब लाश नूं संस्कारन दी जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी। कत्ल हो जाता है, कत्ल तो बाद जब लाश सड़क ते पई है वो कौन संभालेगा? पुलिस ऑफिसर, स्टेट, स्टेट उसका अंतिम संस्कार करेगी, स्टेट उन्हें संभालेगी। स्टेट का काम है उदा फोटो लेना, उदा पंचनामा बनाना, उदी रिपोर्ट बनानी, ठीक है, गवावां नूं लभना, उस दी स्टेटमेंट बना के चलान कोर्ट विच पेश करना, ठीक है, यह सारा काम स्टेट दा जी। पर होया कि डॉक्टर साहब, होया है कि सिख जेड़ा मरिया सड़क दे उत्ते जी, सिख मरिया राह जांदे बाजार विच, सड़कां ते, बस अड्डियां ते, स्टेशनां ते जी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਸੜਕ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ घसीट घसीट के रेड़ियां च पाया, रेड़ियां च पा के रात दे अंधेरे दे विच अपने अपने इलाके दे विच इकट्ठा कीता, इकट्ठा करके फिर बंडल बना के ट्रकां दे विच, छोटे ट्रकां दे विच पा दिते जी। और छोटे ट्रकां डॉक्टर साहब लाशां नूं पा के वो लै गए दिल्ली दे आस पास दे जंगलां च, दिल्ली दे नजदीक जड़ियां अरावली दियां पहाड़ियां ने उन्हां पहाड़ियां च लै गए, ठीक है डॉक्टर साहब। ठंडियां रातां सन,
ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸਨ ਜੀ ਸਿੱਖ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਿੱਖ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਔਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5000 ਕਤਲ ਹੋਏ 10000 ਕਤਲ ਹੋਏ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ 2 ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੰਸਕਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਜਾਂ 12 ਜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੇ ਨੇ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ 9 ਵਾਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਜੀ ਵਿਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੋ ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਸੋ ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋ ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ कि आपने चाय क्यों पी ਇਹ ਸੋ ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ 5 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸੋ ਮੋਟੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਇੱਕ ਰੇਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੋ ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸੋ ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਏਕੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਸਨ ਅਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ जितने मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੋ ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਗਏ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਦਬਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋ ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਪਰ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ 3000 ਹੈ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਲਵਾਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ 5065 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ 4 ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੈ 4 ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਜੱਜ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ ਜੀ ਕੋਰਟਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇਖੇ ਪਰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿਟਨੈਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਖੁਦ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹ ਐਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਨ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਨ ਨੋਟਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ
ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕਰਪਟ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੇਆਮ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸ ਵਕਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਉਛਲੀਆਂ ਸਨ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਸੋਮੋ ਨੋਟਿਸ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਜੀ। 1965 ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਜੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਕੌਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਨੇ ਜੋ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਡੋ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਟਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ 84 ਦੇ ਪੀੜਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸ ਦੇ ਔਰ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਨ ਬਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂਚਯੋਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਜੈਨ ਬਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਜੈਨ ਬਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 4-5 ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨਾਵਤੀ ਦੇ 5-6 ਕੇਸ ਚਲੇ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ HKL ਭਗਤ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਨ ਮੁਕਦਮੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਦਮਾ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ CBI। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। और दूसरी तरफ सज्जन कुमार दे वकील। अच्छा, CBI वर्सेस स्टेट है केस। CBI वर्सेस अक्यूज्ड ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੱਲਬਾਤ ਆਪ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ
ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ। ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਥੇ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ उसने मैंने दसिया कि बाबर साहब यहाँ पर बाबा जी का एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा था, 450 साल पुराना ऐतिहासिक ज्ञान गोदरी, वो 1984 में मलियामेट कर दिया, कोई सिखाया ही नहीं यहाँ पे। मैं उस वक्त डॉक्टर साहब बड़े सदमे सीगा मेरे सत्कार जो पिताजी दे स्वर्गवास होने के कारण। पर जब मैं दिल्ली आया ते मेरे दिमाग च आया कि पंडित कहंदा सी इत्थे बाबा जी दा गुरुद्वारा सी ज्ञान गोदरी, वो मलियामेट कर दिता। मैं क्या किस तरह हो सकता है? मैं डॉक्टर साहब अपने दफ्तर तो मेरे जनरल मैनेजर ने मिस्टर नरेश मल्होत्रा, मैं उन्होंने नाल लिया, 2 बंदियां नूं होर नाल लिया, कार चुकी, असी हरिद्वार चले गए। हरिद्वार असी सारा तफ्तीश की थी, सानू पता लग गया इत्थे गुरुद्वारा सी बाबा जी दा ज्ञान गोदरी। और लभदे लभदे असी उस जगह ते पहुंच गए जिथे गुरुद्वारा सी। उत्थे एक दुकानदार सी, रात दा टाइम सी, मैं दुकानदार दे कोल पहुंचिया, 8:30 पौने 9 दा टाइम सी। मैं वो दुकान बंद करन लगा सी। मैं उन्होंने कहा कि समान असी कुछ लेना है, असी समान लैन लग पे। असी जब 1200-1400 रुपए का समान खरीदिया तो वो बेचारा थोड़ा नॉर्मल हो गया कि यह सामी अच्छी है, वो रुक गया। ਉਹਦੇ चेहरे ਤੇ मैं स्माइल देखी तो मैं उन्होंने एक सवाल किया, मैं कहा भाई साहब मैंने आपसे एक कुछ पूछना है। कहता बताइए। मैं कहा मैं जब छोटा होता था एवं मैं उन्होंने कह देता जब पूछन वास्ते, जब मैं छोटा होता था मैं अपने बाबा के साथ यहाँ आया था, यहाँ एक गुरुद्वारा था। वो पहला तो बड़ा मुस्कुराया, फिर मेरे वाल घूर के देखता, फिर कहना सरदार जी जहाँ आप खड़े हो ना यहीं गुरुद्वारा था, वो बन गया। हाँ, और ये मुझे दुकान अलाट हो गई है सरकार की तरफ से, सरदार आए ही नहीं, दुकानें हमें मिल गई हैं। यहाँ गुरुद्वारा जरूर था, मुझे भी कभी कभी बुरा लगता है, मैं गुरुद्वारे के बीच में। उस तो बाद तो एक्शन की सी, मैं एकदम उदास हो गया, उदास हो गया ते ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਇੱਕਦਮ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਲਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ 22 ਤਰੀਕ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ, जिस स्थान ते गुरुद्वारा सी, मलियामेट करता, बाजार बना दिते, गुसलखाने बन गए ने, उथे लैटरिंगां बन गई ने, उथे पूरा उथे मलियामेट हो गया। ते डॉक्टर साहब एक गल मैं होर दस दवां, ए गुरुद्वारा ननकाना साहब दे वक्त है, ਇਹ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਹੈ, ਇਹ 450 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਇਤਨਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਨਕਵਾੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਨਕਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, 5000 ਗਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ? ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿਲ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ? ਆਮ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਆਮ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਉੱਥੇ
ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਲਿਆ ਮੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੀ ਡੀਐਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਡੀਐਮ ਨੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, प्रशासन कहता है कि ये गुरुद्वारा ज्ञान गोदी तो देना है, हाँ। पर जहां पे आप मांग रहे हो वहां पे नहीं मिल सकता। वहां पे बाजार बन गए हैं, हाँ। वहां पे मार्केट बन गई है, आपको किसी और जगह दे देंगे। हाँ। मैं क्या, जिथे प्रभु राम दा हाँ। जन्म स्थान है अयोध्या, जी जी, उत्थे ही प्रभु राम दा मंदिर बनेगा, हाँ हाँ होर किथे ते नहीं बनेगा। ठीक है। जिथे बाबरी मस्जिद सी उत्थे ही बाबरी मस्जिद वाले कहते हैं मस्जिद बनानी है। जिथे हरमंदर साहब है उत्थे ही हरमंदर साहब रहेगा, जिथे सीसगंज उत्थे सीसगंज रहेगा, जिथे ननकाना साहब है उत्थे ननकाना साहब रहेगा, जिथे गुरुद्वारा ज्ञान गोदरी बाबा जी दे चरण पे ने असी ते वही जगह लेनी है। हाँ। सानू तो वही स्थान लेना है। पर सरकार उत्तर प्रदेश दी और बीजेपी दे वड्डे लीडर, मैनू पता लग रहा है कि वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाल और अकाली दल दे वड्डे लीडरां नाल मीटिंग्स कर रहे ने अंदर खाते कि तुसी किथे होर जगह ले लो। मैनू ये भी पता लग रहा है कि शायद साडे भरा मनन नू भी तैयार हो रहे ने कि तुहानू मंजूर होएगा। सवाल ही नहीं पैदा होंदा, सवाल ही नहीं पैदा अगर होंदा। ऐसा हो जाता है तो तुहाडा नेक्स्ट स्टेप की है? मैं असी लोग नेक्स्ट स्टेप डिसाइड कर लिया जी। हाँ। उत्थे पहले एक सरदार बचित्तर सिंह हाँ। ते सरदार सत्तू सिंह ने जी। बाबा सत्तू सिंह जी, बाबा बचित्तर सिंह जी जेड़े गुरदासपुर रहंदे ने, उन्हां ने चैनल दे उत्ते और प्रेस कॉन्फ्रेंस राही कह दिता है कि असी सारे संसार दे लोगां दा ध्यान खिंचण वास्ते अपने आप नूं उत्थे कुर्बान करांगे। पहला स्टेप ते उत्थे कुछ दिनां दे विच होण वाला है। ठीक है। दूसरे स्टेप दी गल जेड़ी डॉक्टर साहब है कि असी पंजाब दे पिंड पिंड जावांगे। ठीक है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮਲਿਆ ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ लेवा सारी सिख कौम उस ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਮ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, 에ਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਤੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਬ ਸ਼ਰਮ ਸੀ ਆਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਕਹਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? देखो जी, मैनू लगता है क्योंकि मेरे को मेरी डीएम नाल मैं तुहानू हुण दस्सण लगा, ये गल मैं कित्थे भी खोली नहीं जी, तुहानू डॉक्टर साहब मैं दस्सण लगा जी। जद असी हरिद्वार डीएम दी कोठी दे उत्ते पूरा प्रशासन बैठा सी जी, एसएसपी बैठा सी, मैनू डीएम ने कहा कि हमें हिंदू संगठनों से पूछना पड़ेगा जी बनाने के लिए। मैनू डीएम ने मतलब हिंदू जथेबंदियां तो पुछना पेगा। ठीक है। उदा मतलब सी मैनू आरएसएस तो पुछना पेगा। उदा मतलब सी उत्थे गंगा महासभा हरिद्वार दे विच सब तो वड्डी हिंदू संगठन है, सानू उन्हां नाल गल करनी पेगी। मैं उन्होंने कहा ए पिरत चंगी नहीं, ए तरीका चंगा नहीं, जे तुसी इस तरीके वाल चल पे ते देश दे टुकड़े टुकड़े हो जाणगे। जिथे भी एक गुरुद्वारा है उत्थे गुरुद्वारा रहन दो, जिथे मंदिर ने उत्थे मंदिर रहन दो। इस मामले ते मेरी झड़प हुई। मैनू डॉक्टर साहब ये गल पक्की पता है कि गंगा महासभा और आरएसएस ने स्टेट गवर्नमेंट नू सख्त शब्दां विच कह रखिया है किसी भी कीमत दे उत्ते
ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਐਮ ਨੇ ਖੁੱਲਾ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਡੈਡਲੀ ਇੰਨੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਗਿਆਨ ਗੋਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆਨ ਗੋਦਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਰੁਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਕੋਈ ਹੱਲ? ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਹੈ ਹੱਲ ਉਹਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੜਕ ਤੇ ਲਿਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ, ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਸਲਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦਰੀ ਬਣੇਗਾ, ਨਾ ਚੁਰਾਸੀ ਬਣੇਗਾ। ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸਦਾ ਦਾ ਨਿਗ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅੱਛੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦਗੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਰੋਪੇ ਪਾਣੇ ਤੇ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਾਂ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਤੇ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਹਾਂਦੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਡੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਸ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਥਾਨ, 450 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਈਏ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਸਕਾ ਇਤਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਾਲਾ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ, ਇਹ ਡਾਂਗਾ ਖਾਨ, ਇਹ ਜੂੜੇ ਪਟਵਾਨ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਗੋਦਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੱਗਾਂ ਉਤਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਮਦਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਜੀ, ਉਹ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਜੀ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੇ, ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕਰ ਨੇ, ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਸ਼ਾ ਔਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਸਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਤਨੀ ਅਮੀਰ ਕੌਮ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਸੋਨਾ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਦੀ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਥਿੰਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦਸ਼ਾ ਔਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਸਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ? ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ MLA, ਅੱਜ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ MLA ਬਣਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ MP ਬਣਨਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੀ ਲਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਘਰ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਕਤ ਕੌਮ ਜਿਸ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਟਹਿਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਟੇ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ 965 ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਏ। ਔਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੇ ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰੋਪਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਾਣਾ ਹੀ ਪਵਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਰੋਪੇ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਰੋਪਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸਵੱਛ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਪਰੋਚ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਦਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਾਂਗੇ? ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਉਦਾਸ ਨੇ।
ਉਹ ਉਦਾਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਦਾਸ ਕਿ ਨੇ। ਉਦਾਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੋਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 40% ਲੋਕ 40% ਲੋਕ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 60% ਨੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕੋਟੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ। ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਰੋਪਾ ਪਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਪਵਾਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਰਸ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ਾਮਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਚਿਮਚਾਗਿਰੀ ਕਿਉਂ? ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦਗੀ ਕਿਉਂ? ਇਤਨੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ 2-3 ਪਹਿਲੂ ਹੀ ਹੱਲੇ ਛੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 2-3 ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੱਛ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਾਡਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਭਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ, ਸੁਣੇਗੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ, ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ, ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੰਚ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ और दिल्ली सिख संस्था गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेजिडेंट और इन्होंने नेतावां नूं सही और स्पष्ट गल्लां नहीं करोगे तो यह सरकारां दी खुशामदगी करनगियां। खुशामदगी के नाल नाल सिर्फ इन्ना ही काम रहेगा, इन्हां दा स्टेजां दे उत्ते सरोपे पाने, हार पाने, इन्हां दी खुशामदगी करनी और सिखां दी जिहड़ी गल जिहड़ी चल पई है, यह जिहड़ा ट्रेंड चल पिया है, यह सिखां नूं ट्रेंड दी गल्लां वल ले जाएगा। हुण संगत नूं उठना पेगा, माफ़ करना, हुण गुरु दे सिखां नूं उठना पेगा, हुण लीडरां वाल नहीं देखना होएगा। हुण संगत उठ पाए तो लीडर अपने आप सीधे हो जाएंगे। माफ़ करना, मेरे इतने शब्द प्रवान करना। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ਇਹ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ 3 ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ 3 ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਹੀ ਚੁੱਕਾ। दो, एक पंजाबी दे और एक हिंदी दी कौमी पत्रकार, दोनों पंजाबी और हिंदी लैंगुएज दे विच ने, और सिख टाइम्स दे राही, यानी कि जिन्नियां भी भारत दी 3 मेजर लैंगुएजेस ने जिहड़ियां पढ़ियां जांदियां सब तो ज़्यादा, उन्हां दे विच वो अपने पैगाम नूं पहचानते हैं और किस किस्म के पैगाम वो पहुँचा रहे हैं, उसकी मैं आप जी नूं झलक इस प्रोग्राम की शुरुआत वक्त दिखा ही दी सी। इस वक्त बाबर साहब का एक बार फिर आप धन्नवाद करते हैं और इस उम्मीद दे नाल कि वो इस कौम नूं, साडी कौम नूं अगवाही देणगे। सतगुरां दे चरणां दे विच अरदास करते हैं कि पातशाह उन्होंने सेहत बख्शे, चढ़दी कला विच रखे और उन्होंने मिशन नूं हमेशा सफलता बख्शे। अगर उन्होंने मिशन नूं सफलता मिलती है तो जाहिर तौर पर साडी कौम नूं एक नवीं सफलता मिलेगी। गुरचरण सिंह जी ਬੱਬਰ साहब, आखिर दे विच मैं आप जी दा दास आप जी नूं इत्थे फतेह बुलाना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप सबना दा
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਸ ਕਦਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਕਿਸ ਕਦਰ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਆਪ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਭੇਜਣਾ, ਈਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਹੋਣਾ ਪਾਸੋਂ ਫਿਰ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਗਬੀਰ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।